우리가 사는 이 세계에 대해 우리는 과거 어느 때보다 많은 걸 알고 있습니다. 인간을 달나라에 보내고 우주 탄생의 중심부까지 들여다볼 수 있게 됐죠. 그리고 안타깝게도 하늘 위에는 신이 살지 않는다는 걸 알게 됐습니다. 그런데도 인간은 신에 대한 믿음을 버리지 않았습니다. 오히려 종교는 더 번창했죠. 신은 어디 있을까요? 더 먼 우주로 가버린 걸까요? 아니면 우리 뇌 속 어딘가에 숨어 있는 걸까요? 제 이름은 윌리겐 슈미더, 저널리스트입니다. 21세기 과학의 시대에도 사람들은 왜 여전히 신을 믿을까요? 인류의 문명은 신과 함께 탄생했고 오랫동안 신을 믿어 의심치 않았습니다. 그런데 과학의 시대가 되자 상황이 변했죠. 신의 증거를 찾아 나선 겁니다. 과학자들의 말처럼 인간의 뇌가 신을 만들었을까요? 아니면 정말 신이 인간을 만들었을까요? 이제부터 그 답을 찾아보려고 합니다. 하늘이 아니라 여기 땅 위에서 말이죠. 미국 버지니아주의 린츠버그. 얼마 전 전 세계 과학계와 종교계에 파문을 일으킨 주인공이 이 집에 살고 있습니다. Hello. Hello, how are you? Yeah, fine. Good to see you. Yeah, good to Thank see you so you. much. Come on in. 이븐 알렉산더 박사. 그는 신경외과 의사로 하버드 대학교 메디컬 스쿨에서 15년이나 일한 전문입니다. 그는 지난 2008년 뇌사 상태에 빠졌다가 기적적으로 살아나죠. 놀라운 건 그 다음부터입니다. 천국은 실제로 존재한다. 그의 고백은 큰 파장을 몰고 옵니다. 혼수 상태에 빠져있던 일주일 동안 그가 천국을 여행했다는 겁니다. But it was too real to be real because it really happened. But it didn't happen in my brain or in this physical universe. That realm is absolutely real. It's much more real than this realm. This is the dream. 그는 누구보다 과학적 세계관으로 살아온 사람입니다. 세계적인 뇌의학 권위자로 국제의학계와 과학학술지에 수백 편의 논문을 발표했고 가족들도 3대째 뇌과학자 집안이죠. 무슨 일이 있었던 건지 좀 자세히 들어봐야겠습니다. Well, I woke up with severe back pain. I was just in extreme pain. That's really about the last thing I remember. 갑작스런 통증이 찾아온 건 2008년 11월 어느 새벽이었다고 합니다. 온몸이 경직된 채 911로 후송됐지만 병원에 도착했을 때는 이미 의식을 잃어가고 있었죠. 그리고 얼마 후 그는 뇌사 상태에 빠집니다. 당시 그가 입원해 있던 곳입니다. 그가 받은 진단명은 박테리아성 뇌망령. 생존 확률은 10% 이하까지 떨어졌습니다. And my wife and our Episcopal minister were outside the door, and that's when they heard me call out, "God help me." Now, I don't remember that. My brain was really destroyed. People don't seem to really get that, except, of course, the doctors and nurses who were here.
All my language, words, every memory of human life before my coma was completely gone, absolutely gone. 당시 그의 뇌는 완전히 죽어 있었다고 합니다. 뇌 활동이 정지됐다면 당연히 아무것도 기억할 수 없어야 정상이죠. 하지만 천국에 대한 그의 기억은 지금도 생생합니다. First, that earthworm eye view. 처음 본 건 단순하고 원초적인 지하 세계인데 더러운 젤리 같았어요. 뿌리 같은 게 주변을 감싸고 있는 느낌이었죠. 다행히 회전하는 아름다운 빛이 저를 구출했어요. 그리고 완벽한 멜로디가 흐르는 새하얀 빛이 저를 향해 오더니 문이 열리고 전 아름다운 계곡으로 갔어요. 정말 완벽하게 아름다웠죠. 생명으로 가득 찬 폭포와 날아오르는 천사들에 둘러싸인 채 그는 신의 나라에 왔다는 걸 알 수 있었다고 합니다. 신의 모습은 인간의 언어를 다 동원해도 설명할 수 없지만 그는 신을 만났다고 확신합니다. 전 나비의 날개를 타고 나가고 있었어요. 그 아래는 많은 영혼들이 기쁨 속에 춤추고 있었죠. 그 아름다운 계곡에 전 혼자가 아니었습니다. 아름다운 여성이 있었죠. 그녀의 생각은 제 의식으로 곧바로 전해졌습니다. 당신은 소중한 사람이고 영원히 사랑받을 거예요. 두려워하지 말아요. 당신은 잘못한 게 없어요. 그가 본 곳은 정말 천국이었을까요? 이 경험을 통해 그의 삶은 완전히 바뀌었습니다. Really, 8 years before my coma, very much agnostic. Did not believe that there was an infinitely loving personal God, did not believe in power of prayer. That all just was wiped out. And of course, the coma changed that forever. Absolute reality of that God and that deity in that realm is certain. It was all about the fact that love is the coin of that realm, unconditional love. 뇌사 상태였던 그는 7일 만에 거짓말처럼 깨어났습니다. 아무 손상도 없이 말이죠. 그의 얘기를 어디까지 믿어야 할까요? 중요한 건 과학을 소명으로 살아온 최고의 과학자가 천국과 신을 믿게 됐다는 겁니다. 저는 독일 일간지의 기자입니다. 지금은 미국 LA의 특파원으로 와 있죠. 저는 신을 만난 적은 없습니다. 물론 아내와 아들을 보내주신 신께 감사 기도를 한 적은 있죠. 사실 전 엄격한 카톨릭 집안에서 태어났고 제 동생은 신부였습니다. 부모님은 믿음을 강요했지만 아시다시피 그런 믿음은 20살 때까지가 한계죠. I always prayed before big sports games, before tests in school, before dates. Like you pray, please God, let me get this girl. So of course I did, but I found out that it didn't help. 그때 이런 생각이 들었죠. 혹시 다른 신은 제 기도를 들어주지 않을까? Let's look around the world. There's more countries, there's more religions. Let's try find out. Maybe there's a religion who gives me the answers. 2008년부터 저는 그 결심을 실행에 옮기고 17개 나라 40가지 종교를 체험했습니다. 그 중에는 축구선수 마라도나를 신으로 모시는 종교도 있습니다. 전 세계의 신도가 무려 4만 명이나 되더군요. I want to go to heaven, or I want to have a good afterlife. So my purpose was, what do I have to do now on earth that I have a great chance of having a good afterlife? What religions do I have to obey? And so that's how it started. And not too long ago, I heard a story that there is a country
where faith is fulfilled. And even though a mix of different religions exist, there is no religious conflict and people live in harmony. Can I get the answer that I was looking for here? 첫 행선지는 비교적 결정하기 쉬웠습니다. 도착하던 날 하늘에서 보았던 수많은 십자가들 덕분이죠. And I thought Korea was not about Christianity at all. It was about the Eastern and Asian religions. And so I was surprised when I came here to learn that actually the biggest congregation is here in Korea. 제가 찾아간 곳은 서울 근교에 있는 기도원입니다. 보통 기독교인들은 주일이라고 부르는 일요일에 예배를 드리죠. 하지만 여기서는 평일에도 매일, 그것도 하루 4번씩 예배가 있습니다. 사실 이렇게 신도들이 많을 거라고는 예상도 못했습니다. 성별도 연령도 아주 다양했죠. 들림받게 하여 주시옵소서. 주여! 약 2000년 전 예수가 승천한 뒤 제자들은 신자들을 위한 새로운 공동체를 만듭니다. 지금의 교회죠. 그래서 교회는 하나님의 집이고 기도는 하나님과 나누는 대화라고 합니다. 그 말은 운의적 표현이 아닌 것 같습니다. 이들은 몸과 마음을 다해 신과 대화하고 있었습니다. I was surprised to see that because usually when people pray in Western churches, they're calm, maybe they lay down, they relax. But here it was so ecstatic, they almost shook, they shouted, they said their prayers out loudly. So I was impressed. Actually, I was impressed, and it was a special experience. But I think it is the Korean way of expressing because Korean people are always self-controlled. They're calm, they don't express their feelings. So I think this place is maybe an opportunity for them to express their feelings. 여기에는 기도골이라는 독특한 공간이 있습니다. 오로지 기도만을 위해 지어진 방인데 겨우 한 사람만 들어갈 수 있는 작은 방들이 300개가 넘습니다. 더 놀라운 건 몇몇 신자들은 음식까지 끊은 채 금식 기도 중이라는 사실이죠. 아주 인상적인 장면을 목격했습니다. 신과 직접 소통할 때 나온다는 방언 기도였습니다. 방언은 신의 은총으로 이런 기도는 반드시 응답을 받는다고 합니다. 방언 기도의 주인공은 조재숙 씨로 매주 빠지지 않고 기도구를 찾는다는 열성 신자입니다. 중학교 2학년 때부터요. 15살 때부터 교회 다니기 시작했어요. When you are in those cages and praying, what happens to you? Do you feel a special connectivity to God? 딱 막힌 공간이고 저밖에 없는 공간에서는 다른 어떤 것도 이렇게 의지할 수가 없고 정말 하나님밖에 바라볼 수가 없기 때문에 주님밖에 더 의지할 분이 없다는 거를 더 느끼게 되죠. 그 기도굴에 있으면은. 주여 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 영광을 나타내소서. 아버지 하나님 주여 영광을 나타내 주시옵소서. 신과 나, 이 둘만의 공간에서 그녀는 어떤 기도를 했던 걸까요? 저희 부모님도 많이 아프셨었고 제 개인적으로도 좀 큰
안 좋은 일들을 겪었었고요. 또 제가 가족들 조금 뒷바라지 해줘야 되는 것도 있었고 어린 나이에 일을 많이 시작했어가지고 그 모든 게 다 감당이 안 돼가지고 처음에는 원망을 많이 했어요. 근데 원망을 하고만 있을 수만은 없는 게 일들이 너무나 큰 일들이 많았기 때문에 계속 기도를 하다 보니까 하나님이 사실 다 응답을 해주셨어요. 근데 그 응답을 받으면서 처음에는 제 힘으로 제가 해결하려고 일을 많이 했었는데 나중에 하나하나 다 응답을 해주셨는데 그때 응답은 제 힘으로 된 게 하나도 없었어요. 그래도 하나님이 다 도와주시고 응답해 주셨고 또 영적으로 다른 어떤 문제들보다 하나님만 이렇게 붙잡을 수 있게끔 더 성장시켜 주셔가지고 고난이 축복이었고 감사하죠. 되게. 목사님 말로는 몸이나 마음의 병을 가진 분들이 여기를 많이 찾는데 기도를 통해 병을 고친 경우도 많다고 합니다. 이곳의 믿음은 제가 본 어떤 나라보다 강했습니다. 지금도 살아서 역사하시는 참 좋으신 아버지 하나님, The Lord will look upon you with favor and give you peace. 하나님 은혜가 있게 하옵소서. 저도 목사님의 권유로 안수기도를 받았습니다. 감사합니다. 하옵소서. 이번에는 제 기도를 들어주실까요? 서울 도심에서 뜻밖의 장소를 발견했습니다. 100년도 더 된 오래된 불교 사찰입니다. 앞마당에 있는 이 탑에는 부처님의 몸에서 나온 진신사리가 모셔져 있다고 합니다. 불교 신자들에게는 꽤 유명한 기도 장소라고 하는데 탑을 돌면서 소원을 빕니다. 사실 불교의 믿음은 좀 묘한 데가 있습니다. 부처를 신이 아니라 깨달음을 얻은 최초의 스승으로 모십니다. 그 가르침을 따르면 누구나 부처가 된다는 것이죠. 평일 오후 시간인데 법당은 이미 발 디딜 틈이 없습니다. 불가에서는 신자를 보살이라고 부르는데 깨달음을 구하는 사람을 뜻한다고 합니다. 한국의 보살들이 고대 인도어를 암송하는 모습은 아주 인상적인 풍경이었죠. It was my first time at a Korean Buddhism temple. It was a nice experience to see all the people come in, bringing food, bringing candles, then sit down, relax a little, maybe pray, meditate, whatever they're doing, and then 최첨단, 초고속 문물이 넘치는 서울 한가운데서 이곳은 마치 딴 세상 같습니다. I think this is a special place to come to. I mean, look around. There's huge houses, huge office buildings, and in the middle of it, there's this small, humble temple that people recognize and think this is a special place. 천주교 역시 한국의 3대 주요 종교입니다. 3명의 추기경을 배출할 만큼 로마 교황청도 한국을 주목하고 있죠. 한국의 종교 인구는 약 2,500만 명으로 인구의 절반이 신앙을 가지고 있습니다. 더구나 아주 다양한 종교들이 공존하고 있죠. 들은 대로 한국은 믿음으로 충만합니다. As I said, I traveled around the world, but I never saw so much dedication to religion as in Korea. Korea showed me a whole new level, a whole new way of living, and I'm thankful for that. I still want to believe, but I haven't decided what I want to believe, or in who I want to believe.
인도 최북단의 라다크는 세계에서 가장 높은 고원지대 중 하나입니다. 해발 3,500m가 넘는 이 춥고 황량한 곳에는 티베트 말을 쓰며 티베트 불교를 믿는 사람들이 살고 있습니다. 라다크의 하루는 푸자로 시작해서 푸자로 끝납니다. 푸자는 음악이나 음식을 신에게 바치는 종교의식인데 티베트 불교의 오랜 전통이라고 합니다. 티베트 망명 정부 아래에서 이들은 자신들 특유의 믿음을 지켜왔습니다. 신을 섬기고 윤회와 환생을 믿으며 지금의 생은 다음 생을 위한 과정이라고 믿습니다. 신에게 가장 낮은 자세로 기도를 올리는 신도들. 이들에게 불교는 종교가 아니라 삶 그 자체입니다. 그 중심에는 지도자 달라이라마가 있죠. 스탕나 곰파는 라다크의 수도 레에서 차로 약 30분 거리에 있는 작은 사원입니다. 사원으로 가려면 험한 바위산을 올라야 하죠. 그런데도 신도들의 발길이 끊이지 않는 이유는 이곳에 살아있는 부처님이 계시기 때문입니다. 긴 기다림 끝에 등장한 어린 남자아이. 그가 바로 신도들이 말하는 살아있는 부처님입니다. 머리를 조아리는 신도들도 축원을 내리는 아이도 익숙하고 자연스럽습니다. 신도들은 그를 린포체라고 부릅니다. 다시 환생한 승려를 가리키는 말이죠. 높은 경지에 올랐던 고승들은 중생들을 구하기 위해 반드시 다시 태어나는데 이 아이가 바로 환생자라는 겁니다. rinpoche gomba pe mese chila chipo tang ane rinpoche kombinalo shuktola rinpoche jagala yoyi Rinpoche who had did a lot of good deeds in many previous life. So because of that, now he is extraordinary person in the world who can guide us to have enlightenment. 제대로 말도 배우지 못한 3살배기 아이가 정말 중생을 구제하러 온 고승일까요? Skutong mai no yo tale. Ta tum ngong tu durje hale. Skutang chuksum mai no pata daksa chubji bai no le. Kasale. Skutang chuksum chubji. So he's the 이분이 전생의 13대 린포체입니다. 그는 라다크 불교계의 큰 스님으로 사원 건설 등 많은 업적을 쌓았습니다. 또한 가난한 사람들을 도와서 큰 존경을 받던 라다크의 정신적 지도자였죠. 지난 2010년 91세로 열반에 들기 전 그는 자신의 환생을 예언했다고 합니다. तात्यो तिजुक से सुंगे नॉर्मल काओ कुछ थामा हाले मरंग जब से दुखते लोची की तीनों गोंबा जोंगा लेबे कप्तुक से ता nga mir gat po nok loizam songte nok ya ta karja param nang las pan rem nang molkan bonga isal je yotan homol matong ngola 고승이 입적하자 라다크 전 지역에서 49일 동안 매일 푸자 의식이 열렸습니다.
하루빨리 그가 환생하기를 비는 간절한 기원이었죠. 불교는 육도 윤회를 믿습니다. 수레바퀴처럼 탄생과 죽음이 반복된다는 믿음이죠. 제자들은 다시 태어난 고승을 찾아 스승이 예언한 곳으로 갑니다. 새로 태어난 아이들을 만나러 다니는 동안 후보는 5명으로 압축됐습니다. 그리고 2년 만에 드디어 린포체를 찾았습니다. 어떻게 줄까? 그동안 막 산라진 매네 ngawang tenen derje ngawang tenen derje oh 공말이 뭐지 까네 너 공말이 뭐지 오네 아이 너 당시 아이는 생후 18개월이었는데 환생의 표식이 있었습니다. 뒤통수에 있는 흰 줄무늬가 전생의 고승과 같았습니다. 몇 가지 테스트도 거쳤습니다. 다른 사람의 소지품과 섞어놓아도 아이는 전생자의 물건만 신기하게 집어냈다고 합니다. 엄마도 하나. 미코라 같아. 뿐만 아니라 식성이라든지 아주 사소한 습관까지도 전생의 고승과 똑같다고 합니다. 2013년 아이는 공식적으로 14대 스탕날 린포체가 됩니다. 달라이 라마가 환생자라는 것을 최종 승인한 거죠. 군들에 tuk mies pe chende tuk tak cha zata no in molde kala kundunim tuk mies te mane den jaldar bonna amana wale 불교에서 죽음은 소멸이 아닙니다. 육체와 영혼이 분리되는 것으로 보죠. 어느 고승의 영혼이 14번이나 환생했다는 스탕날 린포체. 이 아이의 몸속에 정말 돌아가신 고승의 영혼이 깃들어 있을까요? 지난 6년 동안 40가지 종교를 체험하면서 저는 모든 종교에 한 가지 공통점이 있다는 것을 알게 됐습니다. 땅 위의 모든 종교는 이번 삶이 끝났다고 해서 모든 것이 완전히 끝난 것은 아니라고 말합니다. 죽음, 그것은 정말 끝일까요? 아니면 영혼은 새 삶을 살게 될까요? 우리는 어디서 왔는가라는 질문에 종교는 과학보다 나은 답을 주지 않습니다. 그러나 우리는 어디로 가게 될까라는 질문에는 훨씬 좋은 답을 갖고 있죠. 이것이 종교의 가장 멋진 요소죠. 표현은 조금씩 다르지만 모든 종교는 이번 삶이 끝이 아니라고 말합니다. 그렇다면 지금은 왜 살아야 할까요? 중학교 2학년 때인가 그때 이제 옆에 동네에서 상여가 이제 나가는 걸 보고서 사람이 그때는 이제 60이 이제 거의 기준이라서 저기 60 정도 먹으면 죽게 되는데 뭐 때문에 공부를 이렇게 해야 되고 힘들게 일을 해야 되는지 그게 이제 의문점이 생겼어요. 어차피 사람은 태어나면 생로병사 중에 죽음이 가장 두렵잖아요. 누구나가 다 두려울 거거든요. 죽음을 향해서 가는 거나 마찬가지인데 30년 동안 불법을 공부하면서 그는 답을 찾았다고 합니다. 왜 태어나고 죽어야 되는지, 왜 이렇게 나는 다른 사람보다 고생을 더 해야 되는지 하는 부분들이 불법을 공부하다 보면 그게 전개가 되는 과정이 있어요. 어떤 인연에 따라서 이 집 저 집 태어나면서
이런 자기가 업보대로 행한 대로 이제 가보를 받는 거구나. 교회에서 봉사 중인 송경자 씨. 그에게는 인생을 바꾼 비극적인 사건이 있었습니다. 우리 아이 친구가 남자아이가 갔는데 부르더라고 우리 아이를. 그러니까 우리 아이가 엄마 저도 한 번만 저 보드 타고 가면 안 되냐고. 그래서 내가 안 된다 씻고 밥 먹어야지 그랬는데 아이 가자고. 근데 걔가 자꾸 물속에서 부르니까 아이 그래서 그래 그러면 한번 타고 와 그렇게 하고서는 잊어버리고 두 아이를 시치러 딸만 시치러 간 사이에 저를 데리러 왔더라고요. 그 아이는 오지는 않고 이미 파도는 밀려 막 자꾸 물이 빠져나가니까 그래서 저희 아이를 거기서 잃었죠 뭐. 성령께서 능력을 더하시고 엘리야에게 주셨던 신령한 영역을 주시고 영육간의 강건함을 허락하여 주시옵소서. 잘 지어져서 이 지역에 복음의 빛을 비추어 많은 영혼 구원의 비전 센터로 쓰여지게 하옵소서. 그 아픔 때문에 견디지를 못하고 밤마다 수없이 울고 하여튼 10년 이상도 많이 울었어요. 그 눈물은 말할 수 없지. 그녀를 구한 건 믿음이었습니다. 아들의 영혼이 천국에 갔을 거라는 확신이 그녀를 변화시킨 거죠. 그런데 그로부터 이제 어느 순간에 저도 모르게 웃는 거예요. 제가 이제 사람들을 보면 웃고 저도 괜히 웃어요. 주의 일에 열심히 하다 보니까 세월이 갔고 또 잊혀지게 되고 웃음을 찾았고 이렇게 믿음 생활을 하고 온 것이 다 주의 은혜죠. 절망 속에서 생님은 새로운 용기 주시는 주님께 감사. 영혼의 존재를 입증할 수는 없을까요? 어릴 때 배운 질량 보존의 법칙을 기억해 보시죠. 물이 기체로 변해서 수증기로 빠져나가면 컵 속의 물은 그 수증기 무게만큼 줄겠죠. 영혼에도 이 법칙이 적용될까요? 즉, 사람이 죽은 후 영혼이 빠져나가면 그 무게만큼 몸무게가 줄까요? 약 1세기 전 의사인 던컨 맥두걸은 평균 21g이 줄었다고 발표합니다. 21g이 바로 영혼의 무게라는 거죠. 영혼을 입증하려는 시도는 지금도 진행 중입니다. 샘 파니아는 이 분야의 유명 인사죠. 응급의학과 의사인 그는 수많은 환자들을 살려냈습니다. 그런데 뇌사 상태였다가 소생한 환자들 중에서 무언가를 봤다는 증언들이 나온 겁니다. Then obviously when the brain is flat and is not working, there should be no consciousness present. But interestingly, the evidence that is coming through is actually making us question that. Because we now have documentation that there are patients who have gone through this period of clinical death and in whom the brain does not work. But there seems to be evidence that consciousness is maintained. You see? That they can't see. 지난 2008년 그는 한 가지 실험에 착수합니다. 응급실 높은 곳에 그림이나 사진을 숨겨두고 환자들 중에 목격자가 나타나기를 기다리는 거죠. 죽음을 경험했다는 임사 체험자들. 그들은 공통적으로 유체 이탈을 주장합니다. 자신의 영혼이 공중으로 떠올라서 자신의 몸을 내려다보았다는 겁니다. 그들이 보았던 것은 응급 상태에서 일어난
환각일 수도 있습니다. 하지만 천정 바로 밑에 있는 특정한 그림을 봤다면 얘기가 달라지죠. Now, if in theory we get 100 people or 200 people who all claim that they saw things from above, but none of them could see the picture, that may suggest that what they're experiencing is it may be an illusion or a hallucination. On the other hand, if they come back and describe it correctly, then it's a very difficult but interesting problem, because now it means that what they're saying is real. 이 실험은 현재 미국과 유럽 등 25개 응급센터에서 약 1,500명의 환자를 대상으로 진행 중입니다. 제가 본 한국은 매우 열정적인 나라입니다. 단기간에 이렇게 초고속 성장을 이룬 나라는 많지 않죠. 종교를 대하는 태도도 마찬가지입니다. 여러 종교를 이렇게 열정적으로 믿는 나라는 흔치 않습니다. 지금까지 방문했던 나라들과는 다른 점이죠. In the Western world, the more educated people are, they tend to stop believing. They believe in science, they believe. And what I found out in Korea is that even though the standard of education is so high, people still believe in something. So something must be special about this country. 저는 한국인들이 가진 믿음의 원형이 무엇인지 궁금했습니다. 그래서 찾은 것이 한국의 오랜 민간 신앙인 무속입니다. 제가 본 곳은 서해안 지역에서 열리는 풍어제입니다. 뱃사람들의 무사귀환과 만선을 기원하는 굿인데 배 위에서 굿을 한다는 점이 특별하죠. 장군신, 애기신 등 여러 신을 모셔놓고 제물을 올린 다음 춤과 음악을 바칩니다. 여기에는 종교적인 요소와 함께 한국의 전통 문화가 절묘하게 섞여 있습니다. 굿의 하이라이트는 큰 무당인 김금화의 등장입니다. 그녀는 한국에서 가장 유명하고 존경받는 큰 무당 만신입니다. 또한 신령님의 좋아요. 이렇게 그래도 오늘 구름만 왔다 갔다 하고 치우 천왕 풍백씨가 비구름도 좀 커져가고 바람은 조금 주세요 했더니 신령님의 정성이면 지성이요 지성이면 감성이라고 조금 들어주시는 것 같습니다. 영성이 늘어나게 도와드립니다. 감사합니다. 고맙습니다. 만신은 신과 인간 사이의 중개자라고 합니다. 인간의 소망을 신에게 전하고 신의 결정을 인간에게 알리죠. 그래서 굿을 하는 동안 만신은 신과 연결된 상태라고 합니다. 정말 신과 연결이 됐는지는 알 수 없지만 하나는 분명합니다. 굿이 끝나면 뱃사람들은 거친 바다로 떠날 용기를 얻는다는 것이죠. 만신에게 직접 얘기를 들어보기로 했습니다. 안녕하세요. 어서 오세요. 그녀는 어떻게 신의 세계에 발을 들여놓게 됐을까요? 사김이 5월은 27일이요 왜 이렇게 긴 휴미도가 됩니다. 기미가 되면 마음먹은 일뜻과 같이 질문도 하기 전에 먼저 만신이 모시는 신령님께 인사부터 올려야 했습니다. Have you always been a believing person? And when did you discover your special talent or that you are a shaman?
17살에 신이 내렸고 지금 그때서부터 지금 65년 그때 내가 많이 이렇게 막 아팠어요. 내가 계속 배싹 마르고 잠 못 자고 먹지 못하고 그러다가 신의 그 세계를 넘나들면서 사람들 보고 아는 소리 자꾸 하고 그 말을 해야 머리가 안 아프지 말하고 싶은 안 하면 머리가 아프고 턱질나고 뭐라 그럴까 아주 그 견디질 못하는 거예요. 그 참으면은. 신의 밥을 먹어야 된다 하면서 나도 모르는 사이에 막 떨리고 몸이 막 떨리고 어깨춤이 나오고 세상을 새로 태어난 기분이죠. 일단 몸이 깨끗하게 치유가 되니까. 만신의 이야기는 논리적으로 설명할 수 없는 부분이 있습니다. 나 녀석아 알았지? 운명이나 우연의 일치 같은 불가사의한 것들 말이죠. 재수야 온수 대통령에서 복이야 명예야 도열내지 말고. 임병무 씨도 그런 경험이 있습니다. 걱정수가 조금 있고. 정말 힘들었었어요. 진짜 뭐 내가 가다가 차로 저걸 들여받으면 보험금이 얼마 나올까 그런 생각을 했던 적이 있었어요. 내가 이렇게 해서 죽으면 이제 애하고 와이프가 있으니까 보험금이 얼마 나와서 그 정도면 와이프하고 애가 먹고 살지 않을까 이제 그런 생각을 하면서 운전을 하다가 갑자기 이제 그 마당에 가고 싶다라는 생각이 들어서 차를 돌려서 갔죠. 그는 원래 무속을 말도 안 되는 미신이라고 의심했습니다. 하지만 그 신앙이 목숨을 구했습니다. 이모 말면 고모 말면. 공깃밥을 구해온 거예요. 밑에 집 가서 공깃밥을 갖고 가셔서 라면만 먹으면 속 버리니까 밥하고 같이 먹으라고. 근데 이제 눈물이 나죠. 저는 이제 그 얘기는 못 하고 고개 숙이고 이제 밥을 먹는데 딱 한마디 해야 돼요. 먹어야 힘을 내고 또 움직이는 거야. 진짜 막 뭐라 그래야 되죠? 그 울컥한다는 게 물론 선생님 연배 되시면은 그런 거를 어느 정도 알아차리고 얘기를 해줄 수 있다라고 생각을 하지만 그러기에는 그 얘기를 하는 타이밍이 너무 저한테 절묘하게 맞아 떨어진다는 거죠. 그러니까 그런 부분에 대해서는 선생님이 하시는 얘기라고 생각을 저도 안 하죠. 선생님 모시는 그 신이 상황을 알고 얘기를 해주지 않을까라는 생각을 하죠. 신에 대한 믿음을 객관적으로 입증할 방법은 없을까요? 현대 과학은 마음이 뇌의 작용이라고 설명합니다. 그래서 기도하는 동안 뇌의 변화를 측정해 보기로 했습니다. 기도할 때와 기도하지 않을 때 우리의 뇌는 달라질까요? 단 5분 동안의 기도와 명상만으로도 뇌에서는 충분한 변화가 측정된다고 합니다. 실험은 기독교 신자 2명, 불교 신자 2명을 대상으로 했습니다. 그들의 뇌에서는 어떤 변화가 일어났을까요? 전두엽 쪽의 변화가 제일 큰 것으로 나타났습니다. 다시 말씀드리면은 기도에 들어가는 순간에 전두엽 쪽에서 어떤 뇌파의 변화가 많이 나타난다. 실제로 보면은 이제 뇌분 모두 기도하는 동안 겉으로는 조용해 보이지만 뇌는 격렬하게 반응하고 있습니다. 인간의 어떤 특징이라고 할 수 있는데 사진에서 붉고 노랗게 표시된 것이 전두엽인데 이곳으로 혈류와 에너지가 몰렸다는 뜻이죠. 전두엽이 활성화되는 건 어떤 의미일까요? 전두엽이 망가지신 분들은 정말 이렇게 인간답지 못하게 사는 경우가 많거든요. 짐승에 가깝게 되는 수가 많고 뭐 사고도 잘 참지도 못한다든지 폭력도 많아진다든지 이런 식으로 되는 수가 많은데 전두엽은 인간의 이성을 조절하기 때문에 동물과 인간을 구별해주는 부위라고 합니다.
실제로 사람들이 어떤 이런 여러 가지 정보와 이런 것들을 연합하는 곳이 사실은 전두엽이거든요. 그러니까 기도에서 어떤 전두엽 활성화가 있다고 하면은 실제로 내가 갖고 있던 어떤 생리적인 현상이라든지 지각이라든지 판단이라든지 이 모든 것들을 연합하는 다 엮어서 이제 한꺼번에 만들어내는 작용이 기도 중에 일어난다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 신을 믿는 것은 어리석은 일일까요? 그러나 인간의 활동 중 가장 이성적인 일 중에 하나가 기도였습니다. 그래서 한국인들이 열성적으로 믿는 걸까요? 믿을 때 우리 뇌는 변합니다. 신이 인간의 뇌를 변화시켰을까요? 아니면 인간의 뇌가 변해서 신을 만들었을까요? 마이클 셔먼은 무신론자입니다. 아직 과학이 신의 존재를 입증하지 못했으므로 신은 없다고 주장하죠. 그를 만나 인간의 뇌와 신의 관계에 대해서 물었습니다. 임서 체험을 겪었다거나 신 또는 초월적인 존재를 봤다고 주장하는 사람들이 있는데 어떻게 생각하십니까? 개인적인 경험은 말 그대로 개인적인 것일 뿐이죠. 실험실에서 정확히 재현할 수 있고 그 증거를 다른 사람도 똑같이 볼 수 있어야 됩니다. 그게 바로 종교와 과학의 차이죠. 우린 믿지만 증거를 토대로 믿죠. 그는 신이 정말로 존재한다면 이렇게 다양한 종교가 생기도록 놔두지 않았을 거라고 합니다. 그러면 종교의 종류가 많은 이유는 인간의 뇌가 신을 만들었기 때문일까요? 그게 바로 의문의 여지가 없는 강력한 증거죠. 신이 없다는 걸 증명하는 건 아니지만 우리가 신을 만들어냈다는 명백한 증거예요. 그렇게 말할 수 있어요. 신이 실제로 존재할 가능성은 얼마든지 있습니다. 하지만 인간이 신을 만들어냈을 수도 있죠. 우리는 아주 곤란한 질문 앞에 섰습니다. 어느 쪽이 맞다고 단정짓기는 아직 이릅니다. 그렇다면 다음 질문은 이렇게 되겠죠. 신이 있는지 없는지 모르는 상황이라면 신을 믿는 것과 믿지 않는 것 중 어느 쪽이 더 합리적일까요?